Kil mantep sih ya. Sejak kapan katanya hati ngaku khilafah teh? Aduh, udah itu benar mengakhiri itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sabaqna sil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa ilal jami'il anbiya wal mursalin wa sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim wa sallam Musa wa sayyidina Nuh wa sayyidina Dawud wa sayyidina Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى أرض جميع الأولياء والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين والمحدثين والسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبا يزيد البستامي والشيخ حسن الشريف رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا هو يا لطيف 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 يا
Ya Latif 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة وغير ونصب إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة وغير ونصب إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة وغير ونصب إنك على كل شيء قدير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللهم اقضي حاجتي وحاجة الجماعة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم أنت أقرب من كل قريب وأقرب من كل كريم وأجود من كل جواد وأبعد من كل حفيظ وألطف من كل لطيف يا اسمك اللطيف أنت ساخر لي ولنا من خلقك وما يقضينا حاجاتنا ويدفع عنا خصما وتنجينا من ظلمنا وعدنا بحقك يا لطيف يا لطيف الطف بنا جميعا إن الشدائد ونجنا من المكائد كلها الله لطيف بعباده لمن يشاء هو القوي العزيز الله لطيف بعباده لمن يشاء هو القوي العزيز الله لطيف بعباده لمن يشاء هو القوي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم يا كافي اكفنا نوائب الدنيا وصيب الدار ودول الفقر اللهم يا غني واغننا بغناك عمن سواك وبجودك وولك عن خلقك فإنك قلت وقلك الحق المبين ادعوني استجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا مغني نسألك غنى الدار إلى الأبد اللهم يا فتاح افتح لنا باب رحمتك ولا يا ستر عنايتك
وسخر لنا خادما الأسماء بشيء نستعين به على معاشنا وأمر ديننا ودنيانا وآخرتنا وعاقبة أمرنا وسخره لنا كما سخرت الريح والإنس والجن والوحش والطير لنبيك سليمان بن داود عليه السلام وبأحيا شراه يعدون يسبح وتعالوا سدايا يا من أمر بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاه يا غني يا مغني اللهم يا رزاق ارزقنا من حيث نحتسب اللهم يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب الغنى اللهم يا غني أغننا اللهم يا مغني أغننا بخير قولك اللهم يا مغني أغننا بخير قولك اللهم يا مغني أغننا بخير قولك يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعالي يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير اللهم إنا نسألك بعلوم منك وبجل سلطانك وارتفاع قدرك بعظم أسمائك يا الله يا متعالي يا عزيز يا علي يا عظيم يا رفيع يا كبير وأنا أسألك بك إليك ولا أسأل أحدا غيرك أن تجعل العجة على خلقك وأعظمني في أعينهم واجعل الهيبة في قلوبهم يا سميع يا قريب يا مجيب سخر لي قلوب خلقك أجمعين يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله برحمتك استغيث يا لطيف يا مغيث أغثنا يا الله يا لطيف يا مجيب أجبنا يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا مغني يا فتاه يا رزاق يا لطيف الطف بنا يا مغني أغننا يا فتاه افتح لنا يا رزاق ارزقنا ارزق من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب على جل الساعة ويا لطيف يا رفيع ارفع لنا درجاتنا يا لطيف يا ملك بلغنا مقصودنا يا لطيف يا قاضي يقضي لنا حاجاتنا يا لطيف يا قاضي يقضي لنا ديوننا يا لطيف يا مسخر سخر لنا كل المخلوق يا لطيف يا مسخر سخر لنا كل المطلوب يا لطيف يا شافي اسمي لنا مرضانا يا لطيف يا ستر واستر لنا عوراتنا يا لطيف يا دافع لنا كل البلاء يا لطيف يا سلام سلمنا كل الفحشاء يا لطيف يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا لطيف يا رحمن ارحم يا رحيم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسعادتي تحقق لي إشاراتي
asyatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Bikasfil ujbi an aini, warafil baini min baini, wa tumsil kayfi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Mudah-mudahan berkah bacaan Asmaul Husna, ayat-ayat Al-Quran, Salatul Latif, apa-apa yang terkandung di dalamnya, yang dituliskan oleh mu'alif, dihasilkan dengan maksud kita, dimudahkan segala urusan, menjadikan amal ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudusun najasati, dan baru-barunya terkena najis, allati la yufa, yang tidak dimaafkan, anha, dari itu najis. Wassalamu amdan, wassalamu, dan mengucapkan salam, amdan, dengan disengaja, fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya. Wa fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyati, dan mengerjakan satu dari bagian rukun pekerjaan, amdan, dengan sengaja, fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya. Waridatu, dan murtad. Wal iyadu billah, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan kisyaful aurati, dan termasuk daripada yang merusak atau daripada sholat adalah terbukanya aurat, lil qadiri, untuk orang yang mampu, ala satri, untuk menutupi auratnya. Wa taghayyurin niyati, dan wa taghayyurun niyati, dan berubahnya niat. Wa tahawuli, dan berpaling, anil kiblati, daripada arah kiblat, bisodri, dengan dadanya, amdan, dengan sengaja, illa fi sholati siddatil khauf, kecuali pada sholat siddatul khauf, wa nafilatus safari, dan sholat sunat safar. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah berbicara sengaja walaupun sedikit, yang penting ada artinya. Itu bisa diartikan. Karena kalau bersin jangan disengajain. Nah, itu batal. Walaupun nggak ada artinya, ya, tapi bisa, kalau secara bisa ditulis gitu. Orang itu ngerti untuk ditulis, apa yang keluar dari mulutnya itu bisa ditulis. Tapi kalau nggak sengaja, tidak sengaja dikeluarkan bunyinya, nggak. Tapi sebisa mungkin kalau lagi sholat ya bersin atau nguap ditahan. Kalau lagi nguap, Itu sering banget kalau imam itu sana itu nggak boleh itu. paling bersin kencang banget. Ya, kalau nguap itu termasuk daripada itu adalah meniup. Mau sujud, tempat sujudnya banyak debu atau apa, batal itu. Nggak ada suaranya. Sama ya kan, saya pernah lagi ini kayak nyamuk gini, bukan di binatang apa nih kecil suka gini. Jangan
sengaja jangan, apalagi ya kalau sampai tiupnya kenceng ada suaranya. Kalau masuk ke hidung pasti dia besar banget gitu. Kecil ini orangnya itu. Wal fi'lul kasir, dan pekerjaan yang banyak, walau sahwan, gerak-gerak yang banyak. Gerakan itu kan ada gerakan kecil, ada gerakan yang besar. Termasuk daripada gerakan kecil itu seperti berkedip, itu gerakan kecil. Jadi belum nggak batal, gerakan kecil. Atau apa? Ada yang bisa kan gerak-gerakin telinga tuh. Nggak batal. Sekarang kan ada salam begini. Jadi begini dia. Kalau terus-terusan batal. Kayak lagi takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, itu batal itu. Karena yang kepala ini bukan gerakan pekerjaan sholatnya. Kalau tangan kan kerjaan sunnah gitu ya, ngangkat. Nah, itu termasuk daripada gerakan sholat. Kalau ini kepalanya Allahu Akbar, batal itu. Kadang nggak ngeh gitu. Wal hadasil akbari wal asghar, terus kemudian terjadinya hadas kecil ataupun hadas besar, batal wudu. Ketika sholat wudunya batal, udah jelas sholatnya batal. Sholat buang angin batal. Terus masuk kalau di kitab Safinah itu ada makan atau minum, kan nggak mungkin kalau lagi sholat makan minum, kan nggak mungkin. Termasuk seperti makan minum itu adalah sisa makanan, apa sih namanya kalau ya, sisa makanan itu kan ada kadang kecil itu dimainin, ada rasanya. Ditelan batal. Kalau sampai nggak ditelan, kalau dikeluarin mah nggak apa-apa. iya keluarin ya, cuma kalau nggak sampai ditelan gitu karena susah gitu kan. Jangan ditelan, nggak dimainin ditahan gitu aja. Ya. Tahan aja nggak apa-apa. Biasanya kan nggak, sebelum sholat mah kayak nggak ada ya, udah sholat. Iya pasti ada. Hanya dianjurkan kumur-kumur itu kan itu. Kalau habis makan atau apa, wudunya sih nggak batal, tapi disunahkan untuk kumur-kumur itu untuk membersihkannya. Itu hadas kecil itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Lagi sholat tiba-tiba ada yang lewat, perempuan lewat nyengkul kena kulit, itu yang bikin batal. Itu kalau beradu kulit. Kalau tidak beradu kulitnya mah nggak masalah. Tapi yang kebanyakan orang salah kaprah itu gitu, banyak nggak ngadu kulit dibilang batal gitu kan. Padahal cuma adu baju aja gitu sih. Baju nggak batal. Baju, jangankan baju pakai plastik kan, plastik transparan lebih tipis lagi dari ini, yang penting ada yang menghalangi, nggak batal. Yang batal itu bersentuhan kulit. Jadi langsung di situ, kalau di mazhab Syafi'i memang dimanakan dengan makna sesungguhnya, bertemu kulit. Kalau di mazhab Maliki itu dimaknakan dengan makna majazinya. Yang dimaksud dengan bertemu kulit itu adalah hubungan badan. Banyak bagi mereka itu tidak batal. Kalau yang menganut mazhab Syafi'i, tapi jangan sampai begini. Kita udah biasa tata cara wudhunya mazhab Syafi'i, giliran batalnya ikut mazhab Maliki. Nah, yang nggak boleh itu seperti itu. Diambil separuh-separuh. Kalau mau ngambil yang ono sama seluruhnya gitu loh. Dari mulai wudhunya, mulai niatnya, segala macamnya pakai yang ono. Bahkan nggak bisa. Ya kalau nggak bisa udah ikutin. Yang situ bisa. Jangan diambil sebagian-sebagian gitu. Yang tidak boleh itu mengambil sebagian-sebagian. Dalam kitab ini tuh wa yajibu ayyajriya fi mas'alatin. Jadi wajib kalau kita mau bertaklid mengikuti salah satu imam itu dalam satu masalah seluruhnya. Kalau kita mau sholat itu dari mulai rukun sholatnya, syarat sholatnya, yang membatalkan sholatnya harus imam tersebut yang kita pakai. Jangan rukunnya madhab Syafi'i, batalnya madhab Maliki, itu yang tidak diperbolehkan. Itu seperti itu. Kalau orang yang nggak punya mazhab gimana? Kalau yang nggak punya madhab itu sebenarnya sih bohong. Cuma dia tidak mengakui. Kenapa saya bilang bohong? Buktinya dia menggunakan madhab tata cara menggunakan ajaran madhab. Wudunya, susunan sholatnya, rukun-rukunnya. Tapi dia tidak mengakui. Itu loh. Saya memimpin sholat, dia kadang lagi suka memimpin sholat. Saya kadang suka nanya. Saya manggil mbah, mazhabnya itu ikut siapa mbah?
saya nggak tahu masa-masa apa katanya. Saya kan kadang bingung gitu. Beneran nggak tahu atau nggak mengakui mana? Kalau beneran nggak tahu ya betul nggak tahu. Kalau apa yang udah tahu tidak mengakui ya. Kemudian taunya batal wudhu itu termasuk apa? Buang angin atau bersentuhan kulit dari mana? Kalau bukan dari ajaran manhaj. Di zaman sahabat itu bukan sahabat nggak pintar, bukan sahabat nggak bisa. Cuman ketika zaman sahabat itu ghair mudawan, tidak tersusun, tidak terbukukan. Coba sahabat mana yang menjelaskan tentang batal wudhu? Satu ini, dua ini, tiga, nggak ada. Nggak ada zaman sahabat itu. Ya. Zaman Rasulullah, ya Rasulullah sendiri itu yang menjadi, itu kan rujukannya Rasulullah. Jelas sahabat itu belajar kepada Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah punya murid itu namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya atba'ut tabi'in. Kalau kita, wah udah langsung aja belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya silakan kalau mumpuni dalam bidang ilmunya. Cuman situ tahu hadis itu dari mana? Dari guru, ya kan? Gurunya belajar kemana? Dari gurunya lagi. Kalau begitu nggak berarti nggak langsung belajar kepada Rasulullah. Sama aja situ juga percaya sama guru. Cuman yang anehnya kadang begini, saya mah langsung dari hadis. Giliran ustadznya dipercaya, giliran ustadz yang berbeda nggak dipercaya. Repot. Quran dan hadis aja gitu. Quran hadis itu nggak bisa. Kita itu bukan nggak boleh, kitanya yang tidak mampu. Kalau mampu mah boleh langsung dari Al-Quran silahkan. Nah, ya minimal kalau menafsirkan Al-Quran ya seenggak-enggaknya 12 bidang ilmu dikuasai, ilmu agama khususnya minimal itu 12. Nah, yang diajarkan di pesantren itu paling sedikit 12 bidang ilmu. Kalau sekelas Imam Syafi'i, Imam Hambali itu 46 bidang ilmu dikuasai dan semuanya ahli. Semuanya profesor di bidangnya gitu loh. 46 itu berarti 46 gelar profesor kalau zaman sekarang itu. 46 gelar profesor. Orang nggak tahu sejarah itu, kamu ikut Syafi'i apa ikut Bukhari? Itu nggak tahu sejarah. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu lahirnya sesudah Imam Syafi'i, dan Imam Bukhari pun di dalam urusan fikihnya mengikuti madhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu siapa? Sebelum menjadi mujtahid, beliau itu ahli hadis. Ahli hadis dulu. Jadi seorang mujtahid itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli bilaghah, ahli ilmu mantik, ahli munadharah, terus ahli tajwid, ahli Al-Qur'an, ahli semuanya. Nah, termasuk ahli kedokteran, ahli astronomi. Itu ahli semua. Imam Syafi'i itu ketika menyatakan apa? Makruh kencing sambil berdiri. Itu kan menyebabkan sakit pinggang. Nah, Imam Syafi'i itu dengan mata telanjangnya kelihatan apa yang menyebabkan sakit pinggangnya itu. Kelihatan. Nah, kalau kita mau boro-boro kelihatan. Jadi hikmah-hikmah yang terkandung dalam sunnah Rasul itu mereka ini bisa melihat. Bisa melihat. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bisa melihat dengan artinya sakti, bukan. Allah memberikan kelebihan bisa melihat. Dia ada yang video kemarin saya tonton tuh katanya cerita tentang Imam Syafi'i yang katanya dia menghidupkan orang mati. Itu gara-gara masalahnya orang Kristen apa namanya, kalau saya bisa menghidupkan orang mati, apa kamu masuk agama Islam gitu kan? Karena kan ditantang kan istilahnya. Udah datanglah pemakaman yang ribuan tahun tuh dihidupin Imam Syafi'i. Cerita Syabdul Qadir itu. Siapa dulu? Syabdul Qadir ya. Syabdul Qadir yang menghidupkan. Jadi itu golongan atau umat Nabi Isa. Itu banyak komen seperti itu ya. Pengikut Nabi Isa yang masih tersisa gitu kan. Masih tersisa sampai di zaman Syekh Abdul Qadir itu termasuknya atba'ut tabi'in. Ya masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Tapi kalau yang benar-benar ajaran Nabi Isa nggak masalah, itu kan agama langit, masih agama langit. Nah, ya itu tadi berdebat mana keunggul mana, Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Nabi Isa itu kan langsung
lahir dari rahim yang mulia tanpa disentuh gitu loh. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kan punya ayah, punya ibu gitu. Jadi dia bangga dengan itunya. Nah, yang jawab Syekh Abdul Qadir kan apa? Ya udah, kalau pengen tahu keunggulan Nabi Muhammad SAW, jangan Nabi Muhammadnya dah, saya umatnya gitu. Terus apa permintaannya? Oke, kalau kamu bisa menghidupkan orang ini yang sudah ribuan tahun, apakah kamu mau masuk Islam? Ya, kalau bisa menghidupkan, masuk Islam. Dicarilah kuburan yang sudah ribuan tahun. Nah, dan sampai tahu ini si mayit ini dulunya apa profesinya gitu loh. Penyanyi dia itu. Ini ternyata profesinya penyanyi. Udah dibuka, digali, hidup, nyanyi. Nah, itu kan keistimewaan, kelebihan yang banyak komen seperti itu. Jadi komennya itu kan yang bisa ngirim itu kan orang mati cuma Allah ya. Nah, Nabi Isa kan mujizatnya bisa menghidupkan orang mati, itu termasuk mujizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang orang sudah meninggal. Nah, kan dia bangganya itu di situ. Nabi Isa kan selain lahir dari rahim yang mulia tanpa disentuh, bisa menghidupkan yang orang sudah mati. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, saya bukan nabi, tapi saya adalah umat Nabi Muhammad. Saya aja umatnya. Terus dengan bahasa apa? Sedikit pun banyak Bahasa apa Nabi Isa menghidupkan orang mati? Kum bismillah, bangunlah dengan nama Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir, kum berdiri, nggak ada nama Allahnya. Sebenarnya bukan nggak ada nama Allahnya, nama Allahnya di dalam hati. Tetap dibangunkannya itu dengan izin Allah. Cuman ininya nggak dikeluarkan. Kum bangun langsung nyanyi. Akhirnya masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah yang menggerakkan gitu kan. Nah, apalagi tidak boleh, bukan berarti nggak boleh kita langsung ngambil Al-Quran atau hadis, bukan tidak boleh, tapi mampu nggak kita menggalinya Al-Quran atau hadis itu, ilmu kita itu cukup nggak gitu buat itu. Ya santri milenial melawan kiai kampung kan. Nah itu tentang kenapa kita harus bermadhab di dalam fikih ya. Kalau di dalam tauhid malah tidak boleh bermadhab, artinya tidak boleh bermadhab itu harus bermadhab, tetap mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, tapi harus sampai meyakini dengan ilmunya. Dalam tauhid itu, kenapa kamu yakin dengan Allah? Karena ada, itu salah satu contoh gitu, karena ada ciptaannya, berarti Allah itu ada. Karena ada itu karena ada yang menciptakan. Nah, itu minimal itu bisa menjawab seperti itu sudah tidak termasuk taklid. Kenapa kamu beriman kepada Allah? Kenapa kamu ikut sholat? Ya sholatnya emang orang tua juga pada sholat. Nah, itu kan nggak ada dasar gitu, nggak ada landasan. Nah, minimal itu kenapa yakin dengan Allah? Karena saya yakin Allah itu yang menghidupkan, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang menggerakkan manusia. Nah, itu minimal itu seperti itu kalau di dalam tauhid. Tapi kalau di dalam fikih dianjurkan untuk mengikuti salah satu imam madhab. Bahkan di dalam imam-imam di ilmu fikih itu banyak, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah hanya sebagai mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Beliau hanya menyampaikan, menjelaskan hasil istinbat atau pengambilan hukum dari Imam Syafi'i. Oh, maksudnya Imam Syafi'i itu begini-begini. Hanya menjelaskan itu saja. Bukan langsung ngambil dari Al-Qur'annya. Itu sekelas Imam Nawawi. Kelas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Al-Ghazali. Nah, kalau Imam Al-Ghazali jadi imam diikuti di dalam ilmu tasawufnya, tapi untuk urusan fikihnya, urusannya tetap beliau bermadhab ke salah satu imam yang 4. Mereka aja yang sudah sekelas Imam Al-Bukhari, Imam Ghazali masih bermadhab, apalagi kita. Itu kalau nggak tahu sejarah ya seperti itu. Karena jadi bukan berarti karena fanatik itu, biasanya karena tidak tahu sejarah tapi nggak mau bertanya. Udah mentok dan dia aja dulu. Tidak boleh itu ketika rukunnya mengikuti Imam Syafi'i, batalnya mengikuti Imam Maliki, kecuali pada saat-saat memang yang memerlukan atau sangat darurat, seperti ketika biasanya kalau lagi ibadah haji itu kan, kalau ketika tawaf itu agak repot juga. Kalau berhubungan intim
kalau kita lupa bahasanya kita jalani sholat wajib nggak apa-apa. Lupa gimana? Lupa belum adus gitu. Belum ada sih, belum mandi jun gitu. Ada bel. Ini bahasanya gitu maksudnya kalau orang lupa. Ya kalau namanya lupa mah tetap dimaafkan. Orang lupa itu nggak kena hukum. Terus apa namanya, baju pun kalau kena cairan mani sebenarnya mah nggak najis cairan mani itu kan. Air mani itu nggak najis, cuman kan biasanya menyertai air sperma itu ada juga air madi. Madi itu ya yang keluar biasanya sebelum keluar sperma itu keluar duluan, karena itu keluar karena rangsangan ya, tidak kita berhubungan pun kan kadang keluar cairan itu. Nah itu najis kalau itu. Pada kisah Rasulullah itu kan ada Rasul kan waktu pas mau jalan sholat ya kan dia sebelum itu mandi junub, bajunya kan kena sperma gitu kan, masih ada sama istilahnya kan cuma dikerik aja gitu kan, terus dipakai buat sholat gitu. Kalau sperma itu punya suci ya, itu sperma itu suci. Wal hasil asghar atau akbar, hadas besar yaitu yang mewajibkan mandi junub. Yang mewajibkan mandi junub itu satu, apabila berhubungan suami istri walaupun nggak sampai keluar, cuma nempel doang, ketemu dua hitanan, itu wajib adus. Iya, cuma ketemu doang nih kagak jadi. Jadi nggak boleh manja-manja. Ketemu dua hitan tanpa penghalang, ketemu dua hitan tanpa penghalang wajib adus. Kalau masih pakai penghalang ya enggak. Kalau kan nggak ketemu dua hitannya. Kalau ada penghalang, satu bersenggama atau bertemu dua hitan, kalau bersenggama kan identiknya harus sampai itu ya. Ini hanya ketemu saja. Baru ke Pak Asep mau ini anak bangun nggak jadi, atau baru ke mau ini Pak Asep anaknya bangun nggak jadi, tetap harus mandi. Gitu maksudnya. Yang kedua haid perempuan, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan, itu wajib. Yang kelima itu meninggal. Ya kalau meninggal mah bukan wajib yang meninggalnya, wajib dimandikan. Saya nyesek berapa bulan nahannya, 3 bulan lebih. Karena saya itu Hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas kecil ya itu tadi yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu satu apa? Kalau yang pertama itu adalah keluar dari salah satu lubang pembuangan baik dari depan ataupun dari belakang, walaupun bentuknya tidak biasa, keluarnya emas, tetap aja batal wudhunya. Keluar batu cincin, mungkin lagi apa bumi-buminya batu ketelen gitu. Pas cincin keluar batal tetap, walaupun gak disertai dengan cairan air seni. Kedua, hilang akal. Boleh hilang akal itu bisa tidur, kecuali tidur yang sambil duduk. Kalau duduknya nggak berubah mungkin itu nggak batal. Atau misalnya rebahan tapi masih kedengar suara, itu berarti belum tidur. Kan kadang ada ya masih sayup-sayup kedengeran, tapi kalau ditanya mah nggak itu, nggak bisa jawab, cuman denger tadi kedenger nggak suara itu, dengar apa katanya nggak tahu, tapi itu belum tidur karena masih bisa mendengar, nggak batal. Kalau tidur itu benar-benar udah lupa kok, itu tidur namanya, nggak kedengeran sama sekali, ingat sama sekali. Tapi kalau tidur sambil sholawat gimana tuh? Tidur sambil sholawat, udah tidur nggak sholawat. Enggak, mata makan gitu tadi. Tapi itu mulut tuh gitu sholawat terus. Iya, tapi masih ingat kan baca sholawat, masih ingat kan? Masih ingat baca sholawat kan? Enggak. Ngigo itu mah. Kayak mimpi aja gitu. Ya kalau ngigo mah ya enggak. Kalau ngigo ya batal. Kayak mimpi aja gitu. Kalau mata merem, kita masih baca sholawat, masih ingat yang dibaca, berarti nggak tidur. Walaupun matanya merem, kan masih ingat yang dibaca. Kalau tidur itu udah nggak ingat apa-apa. Walaupun cuma sebentar. Karena susah banget itu mau tidurnya terus gitu ya. Terus apalagi kesurupan, gila, itu hilang akal termasuknya. Saya kalau nggak taruh susu suka aneh kalau susu itu. Kesurupan. Yang ketiga, bertemunya kulit lawan jenis yang sudah sama-sama dewasa. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan atau menyentuh
lubang belakang, lubang pembuangan lah, ya, itu batal. tanpa penghalang. Tanpa penghalang semuanya juga. Kalau ada penghalang bukan nyentuh namanya. Wa hudusun najasati alati la yufa, kemudian baru-baru terkena najis ketika sedang sholat, ada najis nempel, itu batal. Kalau najisnya kering masih mending, najisnya kering kasarnya di ini kan udah nggak nempel. Nah kalau kotoran cicak basah ya tetap batal tuh. Nah, kalau di keramik kalau ada cicak kering gitu, Ya, jangan, yang penting mah kita nggak kena. Ya kalau dikolongin doang mah nggak apa-apa. Asal jangan pakai tempat sujud atau tangannya kena, atau kita kan duduk kena dudukan kita. Kalau cuma dikolongin doang nggak apa-apa, karena yang dimaksud tempat sholat itu seukuran yang kita pakai aja, yang terkena semuanya. Misalnya lagi banyak kotoran, kita mau sholat ampalin sejadah itu ditutupin boleh, nggak apa-apa itu. apalagi kan kayak di rumah itu emang yakin suci kalau di rumah kan, apalagi masih punya bocah kecil. Kencing. Kencing di mana baik, cara apa, apalagi nggak tahu cara nyuciinnya, udah pasti najis kemana-mana itu. Serumah, seisi rumah bisa najis semua itu. Oh, udah gelar sejadah. Nah, kemudian makanya kalau di rumah itu dibiasakan kalau mau sholat di rumah itu pakai sendal khusus buat sholat. Ya itu untuk menghindari itu. Nah, kita nggak tahu kalau bocah lagi kecil itu kadang nggak ketahuan juga udah kencingnya di mana. Masih putra. Wassalamu amdan, membaca salam bukan pada tempatnya. Nah, itu sengaja lagi, nah itu batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Wah, patokannya sengaja. Sengaja itu berarti sadar. Kalau nggak sengaja refleks gitu. Ya, kalau refleks nggak itu. Maupun di kamar mandi gitu. Kayak apa? Kok sholat di kamar mandi gimana sih? Enggak maksudnya. Ini lagi sholat. Nah, kayak misalnya tasawuf awal atau kita jadi makmum masbuk. Kadang lupa gitu. Ikut tasawuf sampai akhir. Imam salam ikut-ikutan. Assalamualaikum. Masih 2 rakaat lagi. Berdiri langsung nggak apa-apa. Nah, kalau sengaja ikutan imam salam, kita sengaja ikut salam. Assalamualaikum, iseng. Udah itu membatal. Wafilu syai'in minal arkanil fi'liyati amdan, atau melaksanakan rukun bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya itu gimana? Seperti ruku belum baca Fatihah kita ruku. Beres baca apa? Doa iftitah langsung ruku. Balik lagi baca Fatihah, ya itu batal. Karena menempatkan rukun bukan pada tempatnya. Boleh diulang lagi berarti. Batal ya diulang lagi dari awal. Ya pernah misalnya kita sampai yakin atau nggak yakin ada, ya udah saya ulang lagi. Nah itu kalau ragu-ragu itu batal sholatnya. Nih lagi sholat misalnya, terus kita melakukan sesuatu gitu yang kita nggak tahu batal atau enggaknya, nggak yakin batal nggak ya. Ada beberapa saat itu kita ragu batal nggak, udah batal sholatnya Nah, itu. salah satu baca kita kan langsung ini kan baca kita selesai, tapi yang nggak yakin itu baca Al-Fatihah, saya langsung baca ke ayat ini maksudnya, ke surat gitu. Nah, Fatihahnya baca lagi tuh mah kalau kayak gitu. Kalau udah ruku tadi baca Fatihah nggak ya, Iya. batal udah itu mah. Kalau udah ruku mah batal. Kalau masih baca surat masih bisa apa? Masih bisa diulang baca Fatihahnya. Karena belum beranjak ke Ruku ya. rukun yang pekerjaan berikutnya. Waridatu dan murtad waliyatubillah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Murtad lagi sholat gimana? Kayak misalnya sholat itu kita tiba-tiba terlintas lama itu kita lagi nyembah ini nih, nyembah Ka'bah nih gitu misalnya. Jadi yang ingat itu nyembah Ka'bah, bukan nyembah Allah. Itu kan murtad. Karena kita sholat itu menyembah Allah walaupun menghadap Ka'bah. Ka'bah itu hanya pemersatu, bukan menyembah Ka'bahnya. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wan kisapul aurat, kemudian terbuka aurat. Nah, ini apalagi golongan ahli hisab nih. Golongan ahli hisab sarungnya suka pada bolong. Walaupun segede lubang jarum, kalau kelihatan kulit batal.
Asep nggak pakai rangkep, bolong segede lubang jarum, kelihatan kulitnya, batal Nah, sholatnya. itu. Ini Pak Siregar dulu masih tahu ini. Dulu nggak tahu saya. Itu Iya, Pak Siregar. batal. Ya kita yang izin. Jahit kalau nggak ditempelin saplas. Batal, walaupun segede lubang jarum, apalagi lebih gede. Segede lubang jarum aja batal. Perempuan, nah kalau perempuan kan kalau di madhab Syafi'i ketika sholat itu selain muka dan telapak tangan di madhab Syafi'i itu ini termasuk aurat. Karena yang boleh terbuka itu malah bawahnya saja. Oke, kita misalnya kita sepakati di madhab Syafi'i pun ada yang ini. Jadi masa sih ininya bukan telapak atasnya bukan aurat atasnya aurat, kan susah. Misalnya kita sepakatin misalnya baik telapaknya ataupun punggungnya bukan aurat. Nah, ini bagi yang sholatnya pakai baju biasa, kerudungnya kecil gitu ya, ini kita sepakat ini bukan aurat, ini bukan aurat. Kalau ini kan udah jelas ini ya, nggak ada perbedaan. Kalau di sini masih ada perdebatan. Kita sepakatin ini bukan aurat, tapi kan baju nih seperti ini ya kan? Walaupun pakai kancing, biasanya kalau pakai kancing ada belahan juga di sini. Kalau nggak pakai apa namanya kayak kaos panset atau apa, kalau nggak pakai panset, nah, kita kan sholat seperti ini. Allah, si perempuan ini kelihatan ininya batal, ini kan aurat. Ini kita udah sepakat bukan aurat, tapi ini kelihatan ya. Jangan harusnya pakai kayak gini ya. Pakai panset segini kan, maksudnya bisa apa itu? Bukan berarti kan sekarang mah udah tren sholat gitu. Kalau yang pakai kerudungnya segini sih nggak masalah, udah itu udah nggak usah dibahas, itu udah kayak mukena. Ini kan yang sholat pakai kerudung biasa, sekarang kan banyak sholat. Nah, ini di sininya ini seringnya kelihatan. Kemudian kalau pakai kerudungnya kayak kerudung yang segitiga, ya kan? Ini kan biasanya kebelah, pasti kebuka. Ini bukan nggak sah sholatnya itu karena kebuka auratnya. Bukan tidak boleh, oh nggak boleh begini, silakan, sebenarnya silakan, cuman kalau apalagi kalau yang udah biasa pakai mukena nggak bakal nyaman. Sholat seperti itu nggak nyaman. Saya itu walaupun kondisi darurat suruh sholat pakai ini nggak mau, walaupun pakai ini gede apa yang kerudung gede itu nggak mau. Nah, kan kalau sekarang banyak yang udah biasa seperti itu. Udah gitu pakaiannya, mending kalau pakaian yang gamis ya. Kadang pakaian yang biasa gitu itu kadang nggak pakai mukena yang setelan gitu ya. Kalau setelannya biasanya agak ini kelihatan bentuk-bentuk tubuhnya itu kelihatan. Kayaknya kurang sopan sholat seperti itu. Kebuka aurat itu membatalkan sholat. Laki-laki atau perempuan. Auratnya laki-laki ya, laki-laki mah enteng antara pusar dengan lutut. Udah. Sholat pakai anduk doang kasarnya sah. Kalau nggak punya untuk nutupinnya, kebangetan banget. Situ ngadep RT aja pakai kolor nggak bakal berani. Ini mau sholat pakai kolor doang gitu. Banyak yang ini katanya kalau sholat celana itu atau gini nutupi mata kaki ini Apa? Isbal. iya katanya nggak boleh Isbal. ahli neraka katanya. Sholat cuma di atas mata kaki katanya. Bukan lagi sholat aja, di luar sholat pun memang harusnya seperti itu. Cuman kalau zaman dulu identiknya yang isbal itu orang-orang pembesar itu, kalau zaman dulu itu kain ngangsar itu ciri apa, keluhuran gitu ya, pamer kekayaan, sombong lah intinya, sombong kalau zaman dulu. Sombong, kalau makanya ya itu tidak ada langsung hadisnya itu isbal, tidak boleh isbal, termasuk orang-orang sombong ahli neraka ya. Kalau kita nggak ada niat sombong sebenarnya nggak masalah. Kemudian kedua kelebihannya, kalau celananya di atas apa, di atas mata kaki yang kan lebih terjaga dari najisnya daripada yang kelebihan ke bawah keinjek-injek. Ya kan, saya bukan masalah itunya, cuman kalau bahasanya langsung apa isbal ahli neraka, nah itu yang saya nggak terima. Kalau itu saya setuju, memang diajarkan harus di atas mata kaki. Lah orang pakai sarung juga sama, di atas mata kaki.
Kalau pakai sarung di bawah mata kaki pantas nggak? Kayak perempuan, kayak pakai rok, ya kan? Udah dipraktekkan, bukan celana aja. Justru makanya kalau mau pakai Rasulullah kan pakaiannya gamis. Celana singkrangnya itu di dalam gamis. Itu yang panjang. Rasulullah itu pakainya gamis. Dan itunya pakai sirwal, yaitu cingkrangnya itu sirwal, celana panjang. Kalau kita mah celana pangsi. Kalau bisa mau panjang ya. Iya, tapi di dalam apa? Di dalam gamis. Aku ngeliat orang-orang nyengser kayak gini. Setuju saya tuh. Memang benar ajarannya seperti itu, tidak boleh isbal. Cuman jangan sampai menjas yang isbal itu ahli neraka. Justru yang bahaya itu menjas orang lain ahli neraka berarti nganggap kita ahli surga. Itu Wahabi. Bahaya. Biasa Wahabi itu berani itu. Wa ta'awuli anil kiblat, dan berpaling dari arah kiblat bisodri dengan dada. Tuh ketika sholat nih yang sering terjadi itu kalau udah di masjid, udah di musola itu udah sejadah itu jangan digeser-geser. Itu udah arah kiblat. Ya, biasanya kebiasaan di rumah itu. Kalau di rumah, Kalau saya gini kan. Jadi kalau udah lagi sholat ya, jadi ngomongin ini udah arah kiblat dulu sih. Tapi kadang sama dia belok ini kita itu jangan itu. Ntar kemana arahnya? dibelok ini gitu sama dia gitu. Kan masjid itu udah diukur arah kiblatnya. Yang ukur juga orang-orang ahli, bukan sembarangan. Kalau rata-rata bangun masjid itu mendatangkan dari Kemenang KUA lah, kalau di kita mah di sini itu pakai KUA. Itu ngukur itu orang yang biasa memang tugasnya ngukur arah kiblatnya. Kecuali misalnya memang dulu udah di ini, tapi nggak yakin nih kita punya kompas bisa ngukur lagi arah kiblatnya, ternyata melenceng. Tapi jangan sampai melenceng itu gara-gara kompasnya yang error. Bahaya juga. Nah, kompas kalau yang murahan kan lama-lama error juga. Error. Yang lagi di kampung tuh ngukur-ngukurin arah kiblat itu kan aneh-aneh. Ada yang berapa derajat gitu kan. Kalau di Indonesia itu, untuk Indonesia dari arah barat itu 25 derajat dari arah barat. Itu arah kiblat. Di kompas 25 derajat dari arah barat geser ke arah utara 25 derajat. Itu titik Indonesia arah Ka'bah sono. Kalau lebih dari itu pasti mau. Itu orang-orang terlatih ya. Orang-orang terlatih makanya kalau udah di masjid udah yakin aja karena itu udah di itu. Justru kalau kita serongin malah jadi ngaco gitu loh. Jangan. Kalau udah di masjid atau di musola yang atau tempat yang dikhususkan untuk tempat sholat, kan biasanya suka, kalaupun bukan masjid kayak musola khusus gitu kan, kayak tempat-tempat wisata, tempat itu kan tempatnya kadang memang bangunannya tidak menghadap kiblat, tapi di depan biasanya ada patokan sejadah atau penunjuk arah kiblat. Udah ikutin itu. Nah, yang harus menghadap kiblat itu dada, bidang dadanya menghadap kiblat. Jangan sampai begitu. Batal ketika berpaling dari arah kiblat, kecuali sholat sidatul haub dan sholat sunnah. Sholat sidatul haub itu sholat ketika berperang atau sholat ketika ada bencana atau musibah. Kayak di rumah sakit ya, rumah sakit kan kadang anak-anak juga suka miring, itu gituin aja gitu ya. Biasanya Pak, tergantung bangunan, miring apa enggaknya tergantung bangunan. Kalau perumahan Kirana, ini perumahan Kirana itu memang nggak 100% kiblat, tapi tingkat kemiringannya kecil sekali. Saya pernah ngukur itu, kan kalau lurus tuh begini, lurus, ini lurus segini, kecil banget itunya, ini hampir lurus. Kalau lurus begini, ini geser sedikit aja di rumah itu. Entah kebetulan entah emang dihitung gitu. Kiranya itu hampir ke arah kiblat, cuman kalau saya pas pakai kompas kurang sedikit. Kemiringannya itu paling berapa derajat?
dikit banget. Kecuali sholat sunnah sapan, ini sholat yang boleh di kendaraan itu dan menghadapnya kemana aja itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu yang terjadi adalah ketika sholat silatul haub itu ketika sedang perang. Mana ada sholat dalam perjalanan? Iya, itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu ketika dalam perjalanan tetap di awalnya harus menghadap kiblat. Adapun kita mau melaksanakannya, kalau bisa sholat di kendaraan, pernah nggak? Saya aja nggak pernah sholat di kendaraan. Di mobil nggak pernah. Apa mobil lagi diam? Nggak apa-apa. Yang penting di pertamanya ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat. Kita ngitungnya kalau lagi di mobil umum. Kalau nggak bawa kompas ya, kalau bawa kompas mungkin kompas dulu ya. Pas ngompas itu ternyata harus ke samping, miring dulu. Nah itu adapun para ulama sebagian tetap misalnya melaksanakan sholat searah dengan arah mobil, laju mobil, tapi ketika sudah sampai di tempat biasanya tetap melaksanakan sholat kembali, sholat mu'adah namanya, mengulang sholat. Jadi tapi kalau di dalam fikih ada yang dinamakan dengan ajam. Ketika kita misalnya kayak nih kejebak di tol, adzan duhur misalnya, udah niatnya ya Allah saya akan melaksanakan sholat duhur misalnya jam 1 atau jam 2. Maksudnya kita udah punya perkiraan nih jam 1 kalau misalnya sampai rest area atau sudah keluar tol gitu kan, ya Allah saya akan melaksanakan sholat duhur jam 2 atau jam 1. Misalnya terjadi yang hal tidak diinginkan sampai lewat, itu nggak berdosa karena udah ada kesanggupan akan melaksanakan kewajiban. Kalau kita lempeng santai itu malah dosa. Artinya dalam hati itu ada kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban. Sekarang kan urusan hal yang tidak diinginkan itu kan urusan Allah. Gak ada niat ninggalin. Ya, kita nggak ada niat ninggalin. Ajam bahasanya kalau dalam bahasa Arab itu.